وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون؟ السلام علیکم۔ کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ کا مسلک؟ میرا مسلک دیوبندی۔ دیوبندی؟ ہاں آپ فرقان بول رہے ہو نا؟ جی میں فرقان بول رہا ہوں۔ جی نور حسن صاحب بولیں۔ آپ بات کیوں نہیں کرتے ٹک کے، یہ بتائیے۔ تم کسی موضوع کو ہی نہیں چنتے، ادھر ادھر بھاگتے ہو۔ نہیں میرے بھائی، بھاگوں گا نہیں انشاءاللہ۔ چنیے موضوع کون سا چنتے ہیں، ہے چنیے کون سا موضوع چنتے ہیں آپ جو چننا چاہتے ہیں وہ چنیں، آپ کو اختیار ہے۔ جس میں آپ کو آسانی ہو۔ میں تو کبھی موضوع ہی نہیں چنتا، میں تو دیوبندیوں کو جو ہے یہ اجازت دیتا ہوں کہ جس میں تم کو آسانی لگتی ہو اس کو چنو۔ چلو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھو بھاگو گے نہیں، ٹھیک ہے؟ بدتمیزی کرو گے فون کاٹ دوں گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ بدتمیزی نہیں ہوگی، بدتمیزی نہیں کرتے، تم کرتے ہو۔ کل تم بدتمیزی پہ آ گئے، اس لیے میں نے تمہارا فون کاٹ دیا نہیں اور پھر میں نے تم سے بات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ نہیں بدتمیزی میں نہیں ہو۔ بہت پیار سے، بہت محبت سے، ادب احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کا قائل ہوں۔ بدتمیزی کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اور نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں بھی بولوں ادھر سے تم بھی بولو، بات کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کس نے کیا کہا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک بات، ہاں ہاں۔ تو ہیلو، بولو، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں سننے کا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو آئے دن یوٹیوب پہ کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی ہمارے اکابر کے بارے میں عبارات کا آپ غلط مطلب بیان کرتے ہیں، کبھی آپ علم غیب اور کبھی کچھ یہ اس طرح کی بات ہے، پھر آپ کسی کی توہین کرتے ہیں یوٹیوب پر، کسی کو ذلیل ثابت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف دفاع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حق پہچان لے، باطل سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہماری اور آپ کے اندر پیدا کر دے کہ ہم حق کو جاننے لگیں اور باطل کو باطل سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا یہی مقصد ہے، نہ آپ کو پریشان کرنا مقصد ہے، اور نہ بھائی ہم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم گھر سے فالتو ہیں کہ ہمارے پاس فالتو وقت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن دین کو غلط بیان کیا جائے، ہمارے اکابر کے اوپر غلط انگلی اٹھائی جائے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کیا جائے۔ میرے عزیز، یہ تو میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ 85% لوگ دیوبندیوں میں انجان ہیں، ناواقف ہیں، دھوکے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، دیوبندیوں کے ناپاک عقیدے سے خبردار ہی نہیں ہیں۔ دیکھو میرے عزیز، دیوبندی کے مقابلے میں بریلویت میں زیادہ بگاڑ ہے، اور بگاڑ جو ہے عوام میں ہے، اور کچھ علماء جیسے آپ کے یہاں جتنی دکانیں آپ کے علماء کی چل رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اتنے ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عوام میں کچھ بگاڑ آ چکے ہیں، بدعت خرافات آ چکی ہیں، لیکن جتنی بدعت خرافات اور یہ تمہارے مسلک بریلوی مسلک میں ہیں، اتنی میرے مسلک دیوبند میں نہیں ہے۔ اس کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ ٹھنڈے دل سے شام کو جب آپ فریش ہو جائیں، بستر پر لیٹ کر غور کرنا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ وہ جو فرقان کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ آپ کا دل خود فیصلہ کر لے گا، کیونکہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ آپ کا دل خود فیصلہ کر دے گا کہ فرقان نے بات صحیح کہی تھی یا غلط کہی تھی۔ آپ میرے مسلک میں بھی غور کیجئے گا کہ علماء دیوبند میں اور دیوبندی مسلک کے اندر عوام میں اور علماء میں کتنا بگاڑ ہے، اور علماء بریلوی اور بریلوی کے عوام میں کتنا بگاڑ ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بگاڑ آیا ہے، کمی آئی ہے،
لیکن اتنی نہیں میرے بھائی جتنی تمہارے یہاں آ چکی ہیں، زیادہ آ چکی ہیں. اس لیے ہمیں ان برائیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، بدعت و خرافات کو ختم کرنا پڑے گا، اور اپنے عوام کے سامنے دین کو ایسا پیش کرنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. ہو گئی آپ کی بات پوری؟ جی اب میں کچھ کہوں؟ ہاں جی کہیے. تو جو ہمارے اندر خرابی ہے، کمی ہے، جو ہمارے اندر کفر یا شرک ہے، ٹھیک ہے، جی وہ آپ پیش کیجیے. ہمارے اندر کون سا کفر ہے، کون سا شرک ہے؟ دیکھو میلاد کو ثابت کر دو آپ. ٹھیک. اچھا میلاد کرتے کیا ہے؟ یہ ہیں؟ میلاد کیا ہے؟ میلاد کرتے آپ ہیں نا. میلاد کی تعریف کیا ہے؟ میلاد کی تعریف کریں. میلاد یہ کیا ہے؟ یہ تو کئی لوگ جمع ہو کے کوئی کسی مردے کو اس کے گھر جانا، پھر اس کے لوٹنا کھسوڑنا، پھر 40 روپے کا لینا، پھر 10 روپے کا لینا، پھر 21 روپے کا لینا، پھر برسی کا لینا، پھر ڈبل برسی کا لینا. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے آقا نے کہاں سے سکھلایا ہے؟ میں نے جو بولا ہے اس کا جواب دو. میں نے جو بولا ہے اس کا جواب دو. جی میلاد کی تعریف کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا میرے عزیز کہ میلاد ثابت کہاں سے؟ آپ ثابت کر دیجئے. میں نے پوچھا میلاد کی تعریف کیا ہے، تم کچھ اور ہی بک رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں میلاد کی تعریف کیا ہے. تعریف تو جب کروں گا تب آپ ثابت کریں گے. جب کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصل ہی نہیں، تعریف کہاں سے لو؟ جب اس کی اصل ہی نہیں، تعریف کہاں سے لو؟ پھر تو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا. آپ کو جب میلاد کی تعریف ہی نہیں معلوم ہے، وہ پیچھے والا بتا رہا ہے، وہ کچھ مگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ پیچھے والا صحیح بتا رہا ہے. پیچھے والا کیا بتا رہا ہے؟ پوچھو اس سے کیا بولا ہے تمہیں کہ میلاد کی تعریف کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس نے بولا ہے نا کہ میلاد کی تعریف یہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میلاد ہے ہی نہیں تو تعریف کیا ہوگی؟ میلاد ہے ہی نہیں تو تعریف کیا ہوگی؟ ہاں دیکھیے بھائی کتنے بڑے یار. اچھا جب تمہیں علم نہیں ہے تو کیوں آئے ہو یار پورا درست ہونے کے لیے نہیں آیا میرے عزیز، لیکن اپنی جو آپ کی بس زبانی ہے اس کو بند کر دیجیے. میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میلاد کی تعریف کیا ہے. میلاد کی تعریف ہے پیدائش. میلاد کے معنی ہے پیدائش. ہاں جی جی. اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کو مناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں. کیا یہ ذکر ناجائز اور حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا ہے آپ کی نظر میں بتائیے؟ یہ بتائیے اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں، کسی صحابی سے آپ ثابت کر دیجئے، نبی سے ثابت کر دیجئے، نبی کی زندگی میں، آپ کی مبارک زندگی میں اتنے صحابہ دنیا سے گزرے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد صحابہ کا ایک بہت بڑا عرصہ رہا ہے، صحابہ دنیا میں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً جاتے رہے ہیں. کسی صحابی سے آپ ثابت کر دیجیے کہ فلاں صحابی نے بے میلاد کی ہے. تو کیا صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائی اور کرام نے محفل نہیں سجائی؟ نہیں سجائی محفل صحابہ کرام نے. میں تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تھانوی جی کی کتاب سے بتاؤں گا. اور تھانوی جی نے خود بھی بہت کچھ کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تمہارے گھر سے ہی میں حوالہ دوں گا، کسی اور کا حوالہ دینا میری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا. ہاں میں اس لیے تمہارے گھر کا حوالہ دوں گا کہ تم تھانوی جی بھی اس کو جو ہے ڈیلیٹ نہ کر سکیں، ریجیکٹ نہ کر سکیں. اچھا تھانوی جی ہاں نے کون سی کتاب میں لکھا؟ بتاؤں گا میں بعد میں. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں پڑھا، حضور کی تعریف نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ولادت کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا. بتائیے پہلے اس کا ثبوت دیجئے، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا علم ہے آپ کو. آنا پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. رحمت ہے تو صحابہ کرام نے ذکر کیا اس رحمت کا کہ نہیں کیا، بس یہ بتائیے آپ. تو آپ تو اس پہ کرتے ہیں نا، وہ پیدائش ہے اور تم وفات پہ کر رہے ہو. لا حول ولا قوت علی العظیم. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مردہ مانتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مردہ مانتے ہو؟ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، حیات ہیں، اور تمہارے یہاں حیات النبی پر مناظرے بھی ہوتے ہیں وہابیوں سے.
अपने घर का मसलक तुम्हें नहीं मालूम? कैसे यार, कैसे आलिम हो? क्या पढ़ते हो तुम मदरसे में भाई? ये तो बताओ कम से कम, क्या पढ़ते हो? तुम्हें अपने घर का ही जो है पूरा मसलक नहीं मालूम, पूरा दीन नहीं मालूम कि तुम्हारे घर का क्या मसलक है? कुछ पढ़ के तो आया करो यार। नूर हसन के पास जब आते हो, इसीलिए मैं मना करता हूँ यार देवबंदियों से कि जलील और रुसवा होने के लिए मत आया करो नूर हसन के पास। ये तो हमें भी तस्लीम है कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपनी क़ब्र अतहर में हयात हैं, इसके हम कब मुनकिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया, क्या उस पर आपका ईमान और अकीदा है? आपको शक है? पूछ रहा हूँ, शक तो नहीं। अभी तो आपका अकीदा ही नहीं सुना तो शक क्या करूंगा मैं? अच्छा, जब आपको मालूम ही नहीं है तो फिर शक क्यों कर रहे हैं? मालूम इसीलिए तो, जिस चीज के बारे में इल्म हो, शक तो उसी में किया जाएगा ना। इसीलिए तो मैंने पूछा है, शक अगर तो बाद में आपको करूंगा ना। पेशाब आने का इम्कान है तो उसी में शक करेंगे ना कि पेशाब आया या नहीं आया। बातें तुम्हें, जिस चीज की हकीकत को आपका इल्म ही नहीं है, आप उसमें शक कैसे कर सकते हैं? फिर तो उसका मसलक, उसका मौक़िफ़ मालूम कीजिए। यहाँ पेशाब का जिक्र कहाँ से आ गया? आप पेशाब का जिक्र कर रहे हो। समझ में नहीं आती तो फिर आपने क्या पढ़ा है? अपने बुजुर्गों की किताबें नहीं पढ़ी आपने? जनाब, यहाँ पेशाब का जिक्र कहाँ से आ गया? यहाँ तमसील कोई अच्छी बात चल रही है, चीज होती है या नहीं होती है? यहाँ अच्छी बात चल रही है, यहाँ पेशाब का जिक्र कहाँ से आ गया? अच्छा, ये तो हमने बताइए। कब कह दिया गलत बात चल रही है? पेशाब थानवी से जी पाकी ने, हासिल करना भी तो अच्छी बात है। थानवी जी ने निजासत चाटी है, तो अब आप ओए उस चीज को इतना ध्यान रखते हो, इतना उसको जो है जहन में रखते हो कि वही चीज आपको बार बार याद आती है। आप शुरू से, मैं आपकी बात खामोशी से सुन रहा था, मैं भी तो सुन रहा हूँ जनाब, कि आप ढंग से बात करेंगे, आप बदतमीजी पे आ गए, जहालत पर आ गए, बेवकूफी पे आ गए, अपना अहमकाना दिखाने लगे, अपना जाहिलपना दिखाने लगे। पेशाब का जिक्र, बात होगी, पेशाब का जिक्र उम्मीदें रखी जाए? आपने तमहीद बांधी के इज्जत से बात की जाएगी और आप गलाजत और नहूसत और दज्जालियत और फिरौनियत और मलऊनियत बखेरने लगे, तो फिर आपसे बात क्या की जाए आपसे? हैं? और फिर कहते हैं कि बात नहीं करने आती आपसे। बताइए किस मौजू पर बात करनी है आपको, लेकिन तमीज के दायरे में ना। आप किसी अकाबिर को गाली बकेंगे और न मैं बकूंगा। मैंने तो पेशाब का जिक्र नहीं किया, पेशाब का जिक्र आप कर रहे हैं। पेशाब का जिक्र किस लिए किया था? आपको बता दिया गया। पेशाब का जिक्र लाना, तो छोड़िए, पेशाब का जिक्र, आगे बात कीजिए। पेशाब का जिक्र लाना जरूरी था। एक चीज होती है तमसील, एक होती है नज़ीर बहवाला। तो पेशाब की तमसील करोगे? आपके यहाँ एक किताब है, पेशाब का जिक्र पढ़ी है? पेशाब का जिक्र करोगे फिर? आपको मालूम है सुल्लम क्या है? निजासत का, उसमें तमसील और नज़ीर का जिक्र किया गया है, मालूम है ना? निजासत समझाओगे? मालूम है नहीं, ये बताइए। बोलिए भाई, मान है या नहीं? नूर बात को मानते हैं या नहीं? मेरे अजीज, कैसे खामोश हो गए आप तो तमसील और नज़ीर में ही टक्कर रह गए। मैंने पूछा कुरान पाक को आप मानते हैं या नहीं? जवाब दीजिए। बिल्कुल मानते हैं, जर्रा बराबर भी शक नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। अच्छा चलिए, वो चीज बाद में बताऊंगा। ये बताइए में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सबसे बड़ी नेमत है, जो रहमत है, वो कौन सी है? वो कौन है अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रहमत? अब आप मुझे क्या मालूम, आप किस एतबार से मालूम कर रहे हैं? जैसे इसको मिसाल से समझ लीजिए। मतलब इसमें भी आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम किया गया कि सबसे बड़ी इबादत कौन सी है। तो कहीं पे मैंने इबादत का जिक्र ही नहीं किया है, कहीं पे सलात का तज़किरा किया, कहीं पे अखलाक का तज़किरा किया। तो मुझे क्या मालूम आप किस एतबार से मालूम कर रहे हैं? आप अपना मौक़िफ़ बताइए, फिर उस पर दलील पेश कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। तो नौइयत के एतबार से हुक्म बदलता रहेगा ना। आप हमें क्या मालूम आप किस एतबार से मालूम कर रहे हैं? कायनात में सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? अल्लाह पाक की। अच्छा, मैं दो मिसालें पेश करता हूं, आप एक का इस बात करें, एक की नफी करें, फिर मैं आप पर हुक्म लगा दूंगा। बताइए, आपने ये सवाल किया कि कायनात में सबसे बड़ी रहमत कौन सी है, आप बताइए। अब मैं ये कहता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रहमत है, कुरान करीम भी रहमत है। आप बताइए, एक सिलेक्ट करके दीजिए आप। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कह रहा हूँ, बताइए।
क्या आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? आप अपना ताल्लुक बता दीजिए, फालतू में बहस कर रहे हैं आप तो आपको तो यकीन ही नहीं है। एतबार से अलग अलग मौजू आएगा। एक मिनट, आप कुरान करीम की नफी कर दीजिए, फिर मैं आपको देख कैसा हुक्म लगता है। आपकी किताबों के हवाले से लगेगा। कुरान पाक रसूल पाक पर नाज़िल हुआ या नहीं? साहब रहमतुल्लाह अलैहि की किताब से आप पर हुक्म लगाऊंगा अगर आपने ये कह दिया नाउज़ुबिल्लाह के कुरान करीम अल्लाह की रहमत असगर है। मैं थानवी की किताब से हवाला दे रहा हूँ, तमीज के दायरे में मैं थानवी की किताब से हवाला दे रहा हूँ। कि नौइयत बदलेगी तो हुक्म बदलेगा। मैं थानवी की किताब से हवाला दे रहा हूँ और आप थानवी की किताब को मानने से इनकार कर रहे हैं। फिर आप बदतमीजी कर रहे हैं, जहालत पना बक कर रहे हैं। भाई नाम ले रहा हूँ, ये बदतमीजी है क्या? हमने नहीं दिया अहमद अली साहब आपके अकाबिर का नाम। मतलब ये बदतमीजी लग रही है क्या? वो थाना भवन सिखाया गया है क्या थाना भवन में नहीं रहते? वो मजहब में क्या सिर्फ गाली ही बकने का नाम बरेलवियत रह गया? मैंने अरे इतना अच्छा ठीक ठाक मजहब था, आपने तो ऐसा लग दिया इस मकतबे फिक्र का जनाजा निकाल कर रख दिया आपने तो। देखिए यही होती है मोहब्बत और अदावत की पहचान। आपको थानवी जी से मोहब्बत है तो कितनी बुरी बात लग रही है आपको ये भी कहना कि थानवी जी हम तो अकाबिर के बारे में शान में भी गुस्ताखी नहीं करते। हम तो ये कहते हैं क्या मालूम अल्लाह उन्हें मगफिरत कर दे। हम तो उनके अशार पढ़ते हैं, कितने अच्छे अच्छे अशार उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की शान अकीदत में पढ़े। हम मोहब्बत करते हैं उनके अशारों से, मगर आपकी गलाजत, आपकी ज़हनियत, आपकी सोच बताती है कि आप कितने मुतनफ्फिर मुनाफिक किस्म के मालूम होते हैं। आपको बात करने की तमीज ही नहीं। चलिए छोड़िए उनका मजहब क्या था, छोड़िए उनका मौक़िफ़ क्या था, कम से कम आपसे उम्र में बड़े थे तो आपको यही सिखाया गया कि आपने आका अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, नहीं पढ़ा आपने। वाह भाई वाह, क्या अदब सिखाया है मुझे। कम से कम ये थोड़ा बहुत अदब अपने घर की किताबों से पढ़ लेते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में किस किस तरह जो है तौहीनें की गई हैं, किस किस तरह अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान पाक को घटाया गया है। वो अब बाद में दिखाया जाएगा, पहले बात इधर ही चलेगी। पहले बात नहीं होती। मज़ा फलैसा लहुल क़ज़ा, जो गुजर जाता है उसका जनाजा निकल जाता है। बात आज की कर रहे हैं, अब करें। फिलहाल की बात करें, फ्यूचर की ना प्रेजेंट की बात कीजिए। आप अभी क्या चल रहा है अब बताइए ना। काय की बात कीजिए। आप कहे थे कल को किसी से फोन उठा के नूर हसन मर गया तो हम क्या कर लेंगे। अब आप बात कर रहे हैं, करिए आप पेश कीजिए। कौन सी बात पेश कर रहे हैं आप? क्या बोले आप? काय की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए। अभी कुछ और बोला था। सुनो, बात का कोई एतबार नहीं होता, अभी बात कीजिए। अभी कुछ और बोला था आपने इंग्लिश में, शायद समझ में नहीं आया आपके? हाँ समझ में नहीं आया। तो कर रहे हैं ना, थोड़ा बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ तो कीजिए। हाँ थोड़ा बोला क्या था, जरा बताएंगे दोबारा से? आपके रिपीट करके सुन लेना आप। नहीं आप बता दीजिए। क्या बता दीजिए, बताइए। आपने इंग्लिश में क्या बोला? क्या बोला बताइए। अरे बता दीजिए ना मुझे। मैंने ये कहा कि प्रेजेंट की बात चलिए, प्रेजेंट में बात कीजिए। आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कहाँ लेकर के जा रहे हैं? प्रेजेंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोला जाता है कि प्रेजेंट बोला जाता है? क्या बोला जाता है? प्रेजेंट टाइम, यानी अभी का वक्त, हाल। माशाअल्लाह, क्या इल्म है आपका। नहीं आप बता दीजिए। प्रेजेंट तो वाक़तन हमें झुमा कर रख दिया मोहतरम। झुमाया या नहीं झुमाया? महसूस हो रहा है किसी साहिब इल्म से बात हो रही है, साहिब कमाल से। ओहो, साहिब कमाल से बात हो रही है। बहरहाल मुझे बता दीजिए ये प्रेजेंट चलिए किसने बताया? पकड़िए, ये बातें तो होती रहेंगी। इंग्लिश में हाल को इंग्लिश में मौजू पर आइए आप। नहीं आप बता दीजिए। आपने मेरे ऊपर एक एतराज भी लगा दिया। आपने कहा कि आपके अकाबिरीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, दिखाइए। जब इंग्लिश बोलने नहीं आती तो फिर इंग्लिश बोलने नहीं आती, फिर इंग्लिश बोलते क्यों? सीख रहे हैं हजरत, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं तो फिर आपने मेरे ऊपर एतराज क्यों लगाया? क्यों ऐसा लग रहा है कि साहिब कमाल से बात हो रही है? वक्त मुतय्यन कर लीजिए, उसके बारे में बात होगी। आप मुझे महसूस हो रहा है, मैं बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ। चलिए मैं थानवी जी की किताब का एक से हट जाए। अगर आप 2-4 मिनट और ऐसे ही किए तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। काट दीजिए जाइए। ऑडियो शायद हो सकता है यूट्यूब पर डाल दी जाए, और बिल्कुल डालिए। भी आप ही के चैनल में सेंड जी डालिए जी, बताइए। बिल्कुल डालिए। थानवी अपनी किताब में कहते हैं जी, थानवी जी अपनी किताब में कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम निमतों की असल हैं। जी, तमाम निमतों की असल हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़अ बअदहुम दरजात,
अपने रब के अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने महबूब के दर्जों को बुलंद फरमा रहा है, ठीक है। मैं पहले अपने महबूब की, अपने आका की तारीफ थोड़ी सी बता दूं, फिर मैं वो बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या फरमाया है। पहले ये बता दूं, वरफा बाज़ुहुम दराजात वरफअना लका ज़िक्रक, वरफा बाज़ुहुम दराजात। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए महबूब हमने आपके लिए आपके दर्जों को बुलंद किया। बेशक। वरफअना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। जी, ठीक है जी। अच्छा, कुरान पाक का 30वां पारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जी, और अपने रब की नियमत का खूब चर्चा करो। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में 2 जगह फरमा चुका अपने महबूब की तारीफ के ताल्लुक से, ए महबूब हमने आपके दर्जों को आपके लिए बुलंद किया, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। फिर जो है ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है, और अपने रब की नियमत का खूब चर्चा करो। और थानवी जी कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नियमतों की असल हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी नियमतें हैं उन तमाम नियमतों की असल हुजूर हैं। जी। अब आप थानवी जी पे फतवा लगाओगे या नहीं? थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर एतराज कर रहे थे कि मैं आपके ऊपर ये लगाऊंगा फतवा, वो लगाऊंगा फतवा। की बताइए भाई, मुझे एतराज नहीं, आपको एतराज था। आप मेरे ऊपर फतवा लगाने कह रहे थे ना कि मैं बरेली शरीफ से फतवा लगवाऊंगा आपके ऊपर। अरे आपकी बात के ऊपर फिर भटक रहे आप। मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा झंझोड़ के मारता हूँ देवबंदियों को, ठीक है। अभी मेरी आदत को नहीं जानते हो तुम। सुन लेता हूँ मैं प्यार मोहब्बत से, फिर पकड़ता हूँ मैं, फिर पकड़ करता हूँ। तुमने मेरे ऊपर तंज किया था ना कि तुम कुरान पाक का इनकार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कुरान पाक नाजिल किस पे हुआ ये बताओ, किसके जरिए से तुम्हें कुरान मिला है ये बताओ। तो भाई बोल क्या रहा तू? तेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने मेरे ऊपर फतवा लगाने की, तूने मेरे ऊपर फतवा पढ़ा है नहीं पढ़ा? पहले सुन ले, पहले तो सुन ले। तूने मेरे ऊपर फतवा लगाने की बात कही थी कि तूने अगर कुरान पाक का इनकार किया तो मैं तेरे ऊपर फतवा लगाऊंगा। लगा फतवा थानवी जी पे। थानवी जी कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नियमतों की असल हुजूर हैं। हाँ, क्या कुरान रहमत नहीं है? ओए वाक़तन मालूम हो गया भाई। वाक़तन नहीं, तू मेरे ऊपर फतवा लगाने की कोशिश कर रहा था। सुन उससे पहले ही कहा नौइयत के एतबार से हुक्म बदलेगा। तुझे बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ के बताई अभी? तूने मेरे ऊपर फतवा सलाम से मालूम किया गया कि कौन सी इबादत सबसे अफजल है, तो कभी आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, इधर उधर को मत भाग, एहसान करना। कभी आपने फरमाया जिहाद, इधर उधर को मत भाग, सलाह, कहीं फरमाया अखलाक। तो समझ में नहीं आ रही। मैंने रहमत की बात की है। तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की, तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की हिमाकत की, और तूने कहा चवन्नी हटी हुई यार। चवन्नी तो तेरी हटी हुई है। भाई मैंने पहले कह दिया है तो मेरे अजीज, तूने कुछ भी नहीं कहा। एतबार से हुक्म बदलेगा। अब तू क्या है, रिसालत में सबसे अफजल रसूल कौन है? हम बिला झिझक कहेंगे आका अलैहिस्सलाम। तू कह कि किताब में सबसे अफजल किताब कौन सी? हम बगैर झिझक के कहेंगे कुरान मुकद्दस। तो भाई नौइयत के एतबार से हुक्म बदलेगा तो आपकी समझ में नहीं आ रही। ओ भाई अल्लाह के बंदे तो बोल क्या रहा है? ये बात तो मैं तेरे को बहुत पहले कह चुका हूं मेरे अजीज। बोलिए भाई। नूर हसन साहब, शेख आगे क्या? अरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़, देखिए सामाईन, ऐसे होता है जब इनकी पकड़ होती है तो ऐसे भागा करते हैं ये मुंह छिपा करके। इतने मलऊन और दज्जाल किस्म के लोग हैं ये। अगर आप कुछ नहीं जानते तो फिर ये बड़े बड़े मुफ्ती बनेंगे, ओए होए होए, शेखुल हदीसों को पीछे छोड़ देंगे ये। लेकिन जब ये इनकी पकड़ होती है तो फिर ऐसे भागते हैं। कौन सी पकड़ की तूने मेरी? चल बता, एक पकड़ साबित कर, एक पकड़ साबित कर, कौन सी पकड़ हुई है मेरी? फोन काट के भागना मत, एक पकड़ बता, फोन काट के भागना मत। एक पकड़ बता मेरी, कौन सी पकड़ की है तूने? मैं ही तेरी सब पकड़ कर रहा हूँ, तूने कौन सी मेरी पकड़ की है? एक पकड़ बता।
بولتا کیوں نہیں؟ آواز بند کیوں ہو گئی؟ ہلو، ابے بولتا کیوں نہیں ہے؟ بس کیا ہوا؟ بریلی شریف کا بانس منہ میں بھر گیا ہے کیا؟ ہاں، ابے بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں تجھے بول رہا ہوں، تو میری ایک جو ہے کمزوری بتا، تو میری ایک پکڑ بتا۔ تو کہہ رہا ہے میں نے پکڑ کر لی، پکڑ کر لی، کون سی پکڑ کی ہے؟ بول، پکڑ میں نے تیری کی ہے، تو نے میری کی ہے؟ ابھی تو جانتا نہیں ہے، تیرے بڑے بڑے مفتیوں کو دھول چڑھاتا ہوں، آیا یہاں بات کرنے کے لیے۔ بولتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، اب یہ آواز نہیں نکال رہا ہے منہ سے، کیا کریں؟ پھر یہ الزام لگاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ ہے دیوبندیوں کی اوریجنل حقیقت، اوریجنل چہرہ۔ یہ میرے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہا تھا، میرے اوپر فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تیرے اوپر فتویٰ لگواؤں گا۔ جب میں نے دیا تھانوی کا حوالہ تو بس کلر چینج کر لیا، کلر بدل لیا۔ میں اب کہہ رہا ہوں کہ لگا تھانوی فتویٰ، اب بھاگ گیا، یہ اب نہیں سنے گا، اب اس کی آواز نہیں نکلے گی ادھر سے۔ کتنا بدتمیز بول رہا تھا یہ، کتنی مرتبہ اس نے بدتمیز بولا ہے، اور میں نے تھانوی کو تھانوی کہا تو اس کو کتنا برا لگا۔ ارے بھائی یہی سوچ لو کم سے کم، یہ شیطان دیوبندی ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کی شان میں جو توہین کرتے ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو برا نہیں لگے گا؟ یہ شیطان کے بچے انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی توہین کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی خوف نہیں کھاتے، ان کو ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوتا۔ غم تو مومنوں کو ہوگا نا، مسلمانوں کو ہوگا نا، جو جس کا ہوتا ہے اس کی جو ہے فکر کرتا ہے، اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر یہ شیطان کے بچے کہتے بھی ہیں اور کہلواتے بھی ہیں، سنی مسلمانوں کو بدعقیدہ بنا کے ان سے معاذ اللہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی توہین کرواتے ہیں، ان کی تنقیص کراتے ہیں یہ خبیث کے بچے۔ اب اس کے منہ میں سے آواز نہیں نکلے گی، آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے شیطان کی؟ کمین کے بچے، ڈال اسے، ڈال یوٹیوب پہ ڈال، ٹھیک ہے، ڈال اسے یوٹیوب پہ، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں بھاگ گیا، ٹھیک ہے، جواب نہیں دے رہا تھا میں، حلق میں بریلی کا بانس بھرا دیا ہے ایک رضوی نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ان کا اوریجنل چہرہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد محفل کے تعلق سے، میلاد شریف کے تعلق سے اعتراض کر بیٹھا، اور اس نے کہا کہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، مگر صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری بھی دی ہے، بہرحال قسم بھی کھلائی ہے، مگر قسم اس لیے نہیں کہ وہ حضور کو یقین نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے، تو صحابہ اکرام کی جو ہے شان و عظمت بیان کرنا مقصد تھا، اور ان کے دل کی بات کو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پوچھ لینا مقصد تھا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں دی کہ مجھے یقین نہیں، بلکہ اس لیے دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں موجود تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو ان دیوبندیوں بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے، تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں۔ میں
देवबंदियों के दोनों रुख दिखाता हूँ। एक तरफ तो इन देवबंदियों को अपने देवबंदी शैतानों से मोहब्बत और दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब बंदों से, अंबिया इकराम, औलिया इकराम से नफरत। तो इस नाइंसाफी का दो रुख वाला चेहरा अगर आप देखना चाहते हैं तो नूर हसन रजवी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी दिख रही है इसको जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।